झील को तो पुओ कर ना पर मिठा दब कि विषम सपनार देख राजी बाबू कोठी झीलटा पुओ झीलटा कोठी पुआ नडिया बसैके जाइथिलु तापरे 4 वर्ष परे हमर दिटा पुआ हिची। जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर मु आपन को स्वागत जनाऊँ मोर फास्ट ब्लॉग महापात्र बाबू ब्लॉग्स रे वीडियोटी आप देखिले से गेस कर आज क्या वीडियो बनाऊँ मु आज वीडियोटी बनाऊँ मो ग्राम देवता बाबा बराल बालुकेश्वर ऊपर आपण मैंने प्रायतः रील्स रे सब देखि थे बाबा गुड़ाए वीडियो पोस्ट होती प्राय समस्ते किसी ना किसी बाबा विषय जानी थे जी जानी सब जानी भी समस्त मन रे गोटे प्रश्न थाए कि सतरे कौन से कार्य हो सतरे कौन बाबा समस्त डाक शुणुंट तो समस्त मन रे जो सी प्रश्नटी से दूर करने मुझे नहीं जी मो गाँ मंदिर जहाँ जी बाबा बालुकेश्वर मंदिर तो आम आज जावा से देखा केमती कौन हो लोक मैंने केमती कौन मानसिक रखुंट सतरे कौन बाबा डाक शुणुंट ना ना कि भक्त मान अनुभूति नवा देखा से कौन हो मंदिर को जावा पूर्व चलते मुझे देखेबी कौ भाई भाव में लोक बर्तमान मंदिर बाहर अच्छा समस्त भितर अच्छा बाकी गाड़ी रू आप अनुमान करें कि लोक केते मात्रा रे आज आसुँच जेहेतु आमर ये पार्किंग व्यवस्था पर्यंत कर कम चल बहुत जल्दी से सब कर मो पछरे बाबा बालुकेश्वर मंदिर और भगवान को माने भगवान गोटे कृपारू आम पाखे जन्म होता बहुत बड़ कथा बाकी जो भक्त मैंने आसिक असुविधार सम्मुखीन होती पार्किंग से बहुत जल्दी एठी करा वर्तमान मंदिर को जीवा पूर्व मुझे मोटाफोटा पिंधि पूरा रेडी होउची कारण सबू जगार वेश पोशाक अलग अलग थाए सेमती आम जो मंदिर को जाऊ आम ये भाव में मंदिर को जाइथाऊ मत एत भलसे पिंधि न आसले भी मुझे चेष्टा कर वर्तमान मुझे पूरा रेडी हो सारी चलते ए जा बाबा बराल बालुकेश्वर ये हूँ बाबा बराल बालुकेश्वर मुख्य द्वार जहाँ को आम सिंह द्वार बोली कही था गला बेले से किसी भाईना मैंने ठिया ऋषि भाईना आपण मैंने जानी भीतर को प्रवेश करू बाम पार्श्व एक पूजा चलती आप देखिपे मंदिर भीतर को प्रवेश कला बेले डाण पटे आम बजरंग बली अच्छा पाखे मुंडिया मारिक आम भीतर को जावा भीतर को प्रवेश करू आप देखिपे केते मात्रा भक्त मान भिड़ एठारे आते मात्रा पूजा सब चली ये ग्रह शांति होगला आपणकर रुद्राभिषेक होगला संतान गोपाल पूजा होगला समस्त प्रकार पूजा एठारे हुए चलतु एबे जीवा आमे बाबा बराल बालुकेश्वर पाखक देखिपे केते मात्रा एठारे भक्त मान भिड़ चलतु एबे भीतर को जीवा ये होउछन्ति सेई ठाकुर जे समस्त दुख शुणती ये मो प्रभु समस्त प्रभु बाबा बराल बालुकेश्वर जहाँ को महिमा विषय प्राय समस्ते जानी थे इठा को जो मैंने भी निज दुख नहीं कि आसती बाबा तांको दुख दूर करती खाली बाबा बराल बालुकेश्वर नुहति आपड़ जेकोसी ठाकुर पाखक जातु जदि आप निष्ठार सहित जदि धैर्यर सहित बाबा पाखे निज दुख जनइबे ताले बाबा जमी आपको दुख शुणवे चलतु एबे जीवा आम माँ पाखक माने माँ पार्वती पाखक ये होती आम माँ पार्वती बेसी दामी जिनस नुह आज्ञा 2 पट शंखा टिके सिंदूर आ गोटे फूलमाला आ गोटे शाढ़ी आपण मैंने देखिपे केते सुंदर देखा जाउछन्ते माँ आ पूजा बाबा बालुकेश्वर सहित माँ पार्वती पाखे हुए ये हेले आमर नंदी बृंदी महाराज जहाँ को पाखे जलाभिषेक संपूर्ण कराए एठी रही भक्त जलाभिषेक होती जल गाधुआ कराए आपण मैंने देखिपे सेठारे एक भक्तर 21 दिन पूर्ण पर जलाभिषेक सी सेठारे बसी पूजा सरला नंदी बृंदी महाराज पाखे जलाभिषेक संपूर्ण करा
ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରତିଦିନ 4000-5000 ଗରା ପାଣି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ସରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ ପାଣିରେ ଏଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେମିତି ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 15-20 ଜଣ ଭାଇନା ଥାଆନ୍ତି, ସେବାୟତ ଭାଇନା, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିବେ। ତ ମାନସିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ରହି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଧରି ସଂକଳ୍ପରେ ବସିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ସେଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଦିନ ବସିବ ବା ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମାନସିକରେ ରହିବେ ତା ପରଠାରୁ 21 ଦିନ ଯାଏଁ ପିତା, ପୋଡ଼ା, ଖଟା, ଆମିଷ ଓ ପରଘର ପାଗ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 108 ଗରା ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 52 ଗରା ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୂରରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ନିୟମରେ ରହିପାରିବେ 21 ଦିନ ଯାଏଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସିବା ମାନସିକରେ ରହିବେ ତା ପରଠାରୁ 21 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସିଏ ଏଠାରେ ଏକ ଯାଚିଥିଲେ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି ବା ଏଠାରେ ପାଲା କରାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି ଆମ ଜଳାଭିଷେକ ଭାଇନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ 100-200 ଲୋକଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ କୂଅରୁ କେବେ ବି ପାଣି ସରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା। ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁରାତନ ସେବକ ବା ଭାଇନା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଡାକନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ପଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ପଛକୁ ଯେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ କଳା ଗାଈଟେ ତା ପନାରୁ କ୍ଷୀର ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ପନା ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତାକୁ ପାଣିଟା ବାড়େଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଶିବ ଠାକୁର ବାড়ି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିଲେ। ବରଗଛକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଠାକୁର, ତା ନାଁ ଦିଆଲା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ଯୁଗ ଠାକୁର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଠାକୁର। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖନନ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି ଅଠାଗଡ଼ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ। ଆମ ସେବକ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଆମ ଏରିଆ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆମେ ଆଣୁ। ଆମ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଏଥର ପଚାରେ ତମର କୁଣ୍ଡ ହବ ନା ପୁଅଠୁ ହବ। ଆଜି ପୁଅ ନ ଗଲେ ନା ଯେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ମାସେ ଥିବ ମତେ ଡାକିଥିଲି ନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଛି ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ମାସ ଆପିଙ୍ଗା ଡାକିଲେ। ଗୋଟେ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବକ ପଣ୍ଡା ରହିଲା। ପୁଆ ଖାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସ୍ମରଣ କରିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ପ୍ରସବ କରି ରାଣୀ ପ୍ରସବ କଲେ ଝିଅଟିଏ। ଯାହା ପାଖକୁ ରଜା ପଠେଇଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ କହିଲେ ସେ ମହାପାତ୍ର ଡାକ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ତାକୁ ସେବକ କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦିକି ଗଲା କହିଲା ନା ନା ଏ ଝିଅ ମୋ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନା କି କଥା ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣ ସେବକ ପଣ୍ଡାକୁ ଜାଣ ଜନ୍ମ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବିଭୂତିର ବାଟିକା କରିକିରି ସେଇଠି ପକାଳି କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଝିଅକୁ ତ ପୁଅ କରିବ ତାହେଲେ ନା ଆପଣ ମିଠା ଦେବ କିନ୍ତୁ ସେବକ ପଣ୍ଡାରେ ବେକ ନାହିଁ। ରାତି ବେଳକୁ ପୁଅଟି ହେଇଯିବ, ଝିଅଟା ପୁଅ ହେଇଯିବ। ଝିଅଟା ପୁଅଟି ହେଇଯିବ। ଆଠଗଡ଼ କଥା ଝିଅ
ସେ 8 ଫୁଟ ସୁନ୍ଦର ବି ଖଞ୍ଜିଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତିରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ହେବେ, ତାପରେ ପୁରା ଭୋଗ ହବ। ଇଏ ତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାଳିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କାମନା ସିଦ୍ଧି ଠାକୁର ଦେବାଇ ଦେବରାଜ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ ଗଙ୍ଗାଧର ସଦାଶିବ ଦିଗାମ୍ବର ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେ କେମିତି ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କଟକ, ଆଜ୍ଞା କଣ କେମିତି ଛୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଦିଟା ପୁଅ ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଂଶମାନ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ସକଳ ଦୋଷ। ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସତ କଥା। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ଆମର କୋଉ କଣ ଟିକେ ଏଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟିକେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌରୀ, ଇଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଇଏ ହେଲେ ଗୌରୀ। କହୁଛି ୟାଙ୍କର 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେହ ବିବାହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆଜ୍ଞା। ପର୍ବ। ହଁ, ଇଏ ହେଲେ ହରିହର, ଆଜ୍ଞା ୟାକେ ଶିବରାତ୍ର ଜାଗର ହଉଛି, ହରିହର ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି। ହରିହର ଧୂପ ବେଳେ ହରିହର ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ହରିହର ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚବକ୍ର ମହାଦେବ, ଇଏ ହେଲେ ସାଗର ସ୍ନାନ ମହାବାଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ, ସେ ନଦୀକି ଇଏ ଯାଆନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ହେଲା ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ ପକେଇବେ। ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ୟାଙ୍କର ପର୍ବ ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ସିଏ ହେଲେ ଛୋଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ତାକୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ କରିକି ଘରେ ପୂଜା କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହରେ ପକେଇଲେ ଛାଞ୍ଚରେ, ସେ ସେତେ ଶିବ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ 2 ଥର ତରଳି ହେଇକି ବଣିଆ ପକେଇଲା। 3 ଥର ବେଳକୁ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପାଖରେ ବଡି ସିଙ୍ଗାର କରିଥିବି ଦୈନିକ, ମତେ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଦେଇ ଛାଡ। ପ୍ରଭୁ କିଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ସିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଘ ବୈଶାଖ କାର୍ତ୍ତିକ ବେଢା ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସୋମବାର ସବୁଦିନ ବେଢା କରିଥିବେ। ରାତି ଧୂପ ଉପରେ ଥିବେ, ବଡ ସିଙ୍ଗାର କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଇଏ ହେଲା ଆମ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସର୍ବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାବାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।